Hello friends, let us start today's our lecture. Subject Thermal Engineering 1, Unit number 2, Boiler, Mountings and Accessories. Today's our topic is Horizontal Fire Tube Boilers. Lancashire boiler and Cornish boiler are horizontal fire tube boilers. So let us see one by one. The first one is Lancashire boiler. Here you can see two views are given, front view and side view, cross section views of Lancashire boiler. A beautiful figure is given here. Okay, now let us start. Some introduction. જ્હોન હેથરિંગ્ટન અને સર વિલિયમ ફેરબર્ન દ્વારા ઈસવીસન 1844માં વિકસાવવામાં આવેલું લેન્કશાયર બોઇલર કોર્નિશ બોઇલરના સુધારેલા સ્વરૂપ જેવું ટ્વિન ફાયર ટ્યુબ બોઇલર છે. કોર્નિશ બોઇલર જે આપણે આ બોઇલરની પછી જોશું તે કોર્નિશ બોઇલરનું સુધારેલું સ્વરૂપ એટલે કે લેન્કશાયર બોઇલર. Lancashire boiler is a horizontal, low pressure, internally fired, stationary fire tube and natural circulation boiler. You can see the characteristics of Lancashire boiler. It is a horizontal boiler, it is a low pressure boiler, it is internally fired boiler, it is stationary fire tube boiler and it is one type of natural circulation boiler. This boiler was invented in the year 1844 by William Fairbairn. Okay, જ્હોન હેથરિંગ્ટન અને સર વિલિયમ ફેરબર્ન આ બંને 1844માં આ બોઇલર છે એ વિકસાવેલું. It is called internally fired because the furnace is present inside the boiler. આ બોઇલર શા માટે ઇન્ટરનલી ફાયર્ડ કહેવાય છે? તો કે તેમાં જે ફર્નેસ છે તે બોઇલરની અંદર જ આવેલી હોય છે. The main purpose of this boiler is to produce steam and this steam is used for different purposes. Okay, આ બોઇલરનું મુખ્ય કાર્ય સ્ટીમ ઉત્પન્ન કરી અને તે સ્ટીમનો વિવિધ હેતુસર ઉપયોગ કરવો એ છે. The length of the boiler is 7 to 9 meters and the diameter of the boiler is nearly 2 to 3 meters. લંકાશાયર બોઇલર છે તેની લંબાઈ 7 થી 9 મીટર જેટલી હોય છે અને તેનો જે ડ્રમનો ડાયામીટર છે તે 2 થી 3 મીટર જેટલો હોય છે. This boiler is mostly used to drive steam engines, marines and locomotive engines. આ બોઇલરનો ઉપયોગ સ્ટીમ એન્જિન, મરીન અને લોકોમોટિવ એન્જિન ચલાવવા માટે થાય છે. Lancashire boiler has a pressure range of 16 bar maximum. Lancashire બોઇલરમાં તમે સ્ટીમનું પ્રેશર મેક્સિમમ 16 બાર જેટલું જ મેળવી શકો છો. Its steam production rate, steam generation rate is 9000 kg per hour. ઓકે, આનો સ્ટીમ જનરેશન રેટ છે ખૂબ જ ઊંચો હોય છે, 9000 kg પર અવર. પર કલાકે 9000 kg જેટલી સ્ટીમ છે જનરેટ કરી અને પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. ઇટ્સ એફિશિયન્સી ઇઝ ફ્રોમ 50% ટુ 70% ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ટાઈપ ઓફ ફ્યુલ યુઝડ. ઓકે, આની એફિશિયન્સી છે લેન્કશાયર બોઇલરની એ 50%થી 70% જેટલી હોય છે અને તેનો આધાર, આ એફિશિયન્સીનો આધાર કયા પ્રકારનું ફ્યુલ વપરાય છે તેના પર હોય છે. You can see a beautiful three-dimensional figure of Lancashire boiler. You can see two fire tubes are there and fire doors you can see in the front side. Okay, boiler drum, the fire bricks construction, a beautiful figure is given here. Now let us see some construction of Lancashire boiler. Lancashire boiler consists of a horizontal cylindrical cell filled with water.
લેન્કશાયર બોઇલરનું જે સિલિન્ડ્રિકલ સેલ છે એ હોરિઝોન્ટલ હોય છે કે જે પાણીથી ભરેલું હોય છે. ધીસ બોઇલર હેઝ 2 લાર્જ ફાયર ટ્યુબ્સ ધેટ આર સરાઉન્ડેડ બાય વોટર. આ બોઇલરમાં 2 ફાયર ટ્યુબ્સ આવેલી હોય છે કે જે પાણીથી ઘેરાયેલી હોય છે. The cylindrical cell is placed inside a brick wall, creates several channels for the flow of hot flue gases. સિલિન્ડ્રિકલ સેલ છે એ બ્રિક વોલની વચ્ચે રાખવામાં આવેલ હોય છે અને જે હોટ ફ્લુ ગેસીસના પાસ થવા માટે જુદી જુદી ચેનલ્સ બનાવે છે. The fire tubes are slightly conical towards its rear end, okay, to increase the velocity of hot flue gases. જે ફાયર ટ્યુબ્સ એમાં આવેલી હોય છે તે સ્લાઇટલી કોનિકલ હોય છે રિયર એન્ડ પાછળના છેડા તરફ. અને શા માટે તે પાછળના છેડા તરફ થોડી નાની હોય છે અથવા તો કોનિકલ ટાઈપ હોય છે? તો કે જે હોટ ફ્લુ ગેસીસ છે તે ઊંચા વેગથી પસાર થઈ શકે તે માટે. There are dampers at the end of each side. There are dampers at the end of each side. ઓકે, જે એન્ડ છે ત્યાં ડેમ્પર બંને છેડાઓ ઉપર લગાવવામાં કનેક્ટેડ હોય છે. ઓકે, The feed check valve is used to feed water uniformly to the boiler cell. બોઇલર સેલમાં ફીડ વોટર દાખલ કરવા માટે ફીડ ચેક વાલ્વ વપરાય છે. An anti-priming pipe separates the water from steam which is present at top of the boiler. એક એન્ટી પ્રાઇમિંગ પાઇપ જે બોઇલરના ઉપરના ભાગમાં આવેલો હોય છે તે સ્ટીમમાંથી વોટરને દૂર કરે છે અથવા તો સ્ટીમ અને વોટર બંનેને અલગ કરે છે. A manhole is provided at the top and the bottom of the cell to allow a man to enter the boiler and clean it. મેનહોલ છે એ બોઇલર સેલના ઉપર તથા નીચેના ભાગમાં પ્રોવાઈડ કરેલું હોય છે કે જેના કારણે વ્યક્તિ છે એ મેન છે એ બોઇલરની અંદર દાખલ થઈ શકે અને સફાઈ કરી શકે. A blow off valve is provided to remove the mud that has settled down. જે નીચે જમા થયેલો ઘન કચરો છે તેને બહાર નીકાળવા માટે બ્લો ઓફ વાલ્વ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો હોય છે જે બોઇલર સેલના જે વોટર ફિલ્ડ થયેલું છે તેમાં નીચેના ભાગમાં જોડવામાં આવે છે. It is also used to empty and clean the boiler. શટડાઉન દરમિયાન બોઇલરને સંપૂર્ણપણે ખાલી કરવા માટે પણ આ બ્લો ઓફ વાલ્વ છે એ યુઝ થાય છે પૂરેપૂરું બોઇલરને ખાલી કરવા માટે. તો હવે આપણે જોઈએ વર્કિંગ ઓફ લેન્કશાયર બોઇલર. લેન્કશાયર બોઇલરની કાર્યપદ્ધતિ. એટ ફર્સ્ટ water is fed uniformly to the boiler cell using the feed pump. ફીડ પંપની મદદથી સૌ પ્રથમ ફીડ પંપની મદદથી બોઇલર સેલમાં એક સરખી રીતે પાણી ભરવામાં આવે છે. Before entering into the boiler, the water is preheated using the economizer which gets heat from the flue gases. ઇકોનોમાઇઝર છે એક બોઇલર એસેસરીઝ છે કે જે બોઇલરનું પરફોર્મન્સ અથવા તો એફિશિયન્સી છે તે ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે વપરાય છે. અને તેનું ફંક્શન શું છે? તો કે તેનું ફંક્શન છે એ બોઇલરમાં ફીડ ચેક વાલ્વ મારફતે દાખલ થતું જે પાણી છે તે પાણીને ફ્લુ ગેસીસ સાથે વેસ્ટ જતી જે હીટ છે તેની મદદથી ફ્લુ ગેસીસ સાથે વેસ્ટ જતી જે હીટ છે તેની મદદથી એ પાણીને ગરમ કરી અને પછી ત્યારબાદ છે એ પાણી બોઇલર સેલની અંદર ફીડ ચેક વાલ્વ મારફતે દાખલ થાય છે. એટલે કે પાણી છે એ થોડું ઓલરેડી હીટેડ થઈ ગરમ થઈ અને બોઇલર સેલની અંદર દાખલ થાય છે. આફ્ટર ધેટ solid fuel is entered from the fire door
and burnt on the grate which is present at the starting if each fire tube. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પાછળના ભાગમાં જુદા જુદા વ્યૂ દર્શાવેલા છે લેન્કશાયર બોઇલરના. ફ્રન્ટ વ્યૂ, ધીસ ઇઝ સાઇડ વ્યૂ એન્ડ ધીસ ઇઝ સેક્શનલ ટોપ વ્યૂ. ઓકે, અહીંયા તમે ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો તમને એક જ ફાયર ટ્યુબ દેખાશે, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં બે ફાયર ટ્યુબ છે જે તમે ટોપ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો. એ બંને ફાયર ટ્યુબની પાછળના ભાગમાં અહીંયા ગ્રેટ આવેલું હશે કે જ્યાં ફર્નેસ ડોર મારફતે અહીંયાથી ફ્યુલ છે એ એન્ટર થશે, દાખલ કરવામાં આવશે અને ત્યાં બળતણનું દહન થશે ટ્યુબની પાછળના ભાગમાં અહીંયા. ઓકે, as the solid fuel is burnt, flue gases start traveling in the fire tube. ઓકે, અહીંયા સોલિડ ફ્યુલનું દહન થશે એટલે સૌ પ્રથમ જે ફ્લુ ગેસીસ જનરેટ થશે એ આ ડિરેક્શનમાં કોનિકલ શેપ ધરાવતી આ ટ્યુબ જે છે ફાયર ટ્યુબ તેમાં આ ડિરેક્શનમાં આગળ તરફ જશે. તે દરમિયાન તેની ફરતે આવેલું જે વોટર છે એ ફ્લુ ગેસીસ પાસેથી હીટ મેળવશે. There is a small brick arc which stops acid and burnt coal to enter into the fire tube. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જે સોલિડ બ્રિક અહીંયા આપેલી છે જે બળતણના દહનથી ઉત્પન્ન થતી જે રાખ છે એને આ ફાયર ટ્યુબમાં આગળ જતી અટકાવે છે. As the flue gases pass through the fire tubes, these fire tubes start getting heated and the heat is transferred to the water which is surrounding the fire tube. Okay, આ ફ્લુ ગેસીસ જે છે એ આ ફાયર ટ્યુબની અંદર આગળ તરફ જશે જે પાણીથી ઘેરાયેલું છે. જે ફાયર ટ્યુબ છે પાણી તેની ફરતે પાણી આવેલું છે એટલે આ જે ફ્લુ ગેસીસ છે એ તેની ફરતે આવેલા વોટરને હીટ સપ્લાય કરશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ એઝ ધ હીટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધી વોટર, ધ વોટર સ્ટાર્ટ્સ ટુ ગેટ કન્વર્ટિંગ ઇન્ટુ સ્ટીમ. જેમ જેમ આ વોટર છે એ હીટ મેળવશે ફ્લુ ગેસીસ પાસેથી એમ તે સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થશે એન્ડ ધ સ્ટીમ જનરેટેડ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધી રિક્વાયર્ડ પ્લેસ યુઝિંગ ધી સ્ટોપ વાલ્વ. સ્ટોપ વાલ્વની મદદથી જે ઉત્પન્ન થયેલી સ્ટીમ છે, સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ્વ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એ સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ્વ જે છે તેની મદદથી જરૂરિયાત મુજબ એ સ્ટીમને લઈ જવામાં આવે છે. Before reaching the stop valve, the steam crosses the superheater which superheats the steam before delivering it to the required place. ઓકે, અહીંયા કોઈ પણ બોઇલર હોય તો તેમાં જનરેટ થતી જે સ્ટીમ છે આ સ્ટીમ સ્પેસમાં જમા થશે અને તે સ્ટીમ હંમેશા વેટ સ્ટીમ સ્વરૂપમાં હશે. ઓકે, સ્ટીમના આપણે જુદા જુદા સ્વરૂપો ટુ ફેઝ સિસ્ટમ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા. વેટ સ્ટીમ, ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ અને સુપરહીટેડ સ્ટીમ. તો કોઈપણ બોઇલરમાં આ સ્ટીમ સ્પેસમાં ઉત્પન્ન થઈ અને જમા થતી જે સ્ટીમ છે તે વેટ સ્ટીમના સ્વરૂપમાં હશે. એ વેટ સ્ટીમ સૌ પ્રથમ સુપરહીટર જે ટ્યુબ્સ છે અહીંયા ત્યાંથી પસાર થશે. સુપરહીટરની જે ટ્યુબ્સ છે ત્યાંથી પસાર થશે. ઓકે, અને ત્યારબાદ તે છે એ સુપરહીટેડ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા બાદ વેટ સ્ટીમ છે એ આ સુપરહીટરની ફરતેથી ફ્લુ ગેસીસ પસાર થશે ફરીથી, એટલે એ ફરીથી હીટ મેળવી અને સુપરહીટેડ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થઈ અને ત્યારબાદ જ એ આગળ તરફ જરૂરિયાત મુજબ લઈ જવામાં આવશે. After passing through the fire tube, the flue gases go to the bottom channel which is created in the brickwork and then the flue gases pass through the side channel. Okay, અહીંયા જે તમે જોઈ શકો છો કે ફ્લુ ગેસીસ સૌ પ્રથમ છે એ આગળ તરફ આવે છે, બરાબર, ત્યારબાદ નીચે તરફ જાય છે. જે પેસેજ છે બ્રિક વર્કથી એક ચેનલ બનેલી હોય છે તેને બોટમ ફ્લુ તરીકે ઓળખવામાં આવે
છે. અહીંયા તમે સાઈડ વ્યૂમાં પણ જોઈ શકો છો. અહીંયા જે ફ્લુ ગેસીસ છે એ નીચેનો જે ભાગ તમને દેખાય છે યલો કલરમાં તે બોટમ ફ્લુ છે, બરાબર. સો સૌપ્રથમ જે ફ્લુ ગેસીસ છે ફાયર ટ્યુબમાં આગળ તરફ અહીંયા આવે છે આ ડિરેક્શનમાં, ત્યારબાદ એ નીચે તરફ બોટમ ફ્લુમાં જાય છે અને ત્યારબાદ ફરીથી આ ડિરેક્શનમાં પાછળ તરફ જાય છે. ઓકે, ફ્લુ ગેસીસ. તો ત્યારે પણ તે બોઇલરની જે ફાયર ટ્યુબ છે એટલી લેન્થ જેટલું ડિસ્ટન્સ કાપશે. ઓકે, ફર્સ્ટ ટાઈમ એ ફ્લુ ગેસીસ જનરેટ થઈ અને આ ફાયર ટ્યુબમાં આગળ તરફ જાય છે, ત્યારબાદ એ નીચે બોટમ ફ્લુમાં જશે, ત્યારબાદ બોટમ ફ્લુમાં એ પાછળ તરફ જશે. ઓકે, ત્યારબાદ બોટમ ફ્લુમાંથી તમે ટોપ વ્યૂમાં જોઈ શકશો. હવે થર્ડ પાસ જે છે એ તમે ટોપ વ્યૂમાં જોઈ શકશો. આ જે ફાયર ટ્યુબ્સ છે એ ફાયર ટ્યુબ્સમાં આ ફ્લુ ગેસીસ છે સૌ પ્રથમ આગળ તરફ જાય છે, ત્યારબાદ અહીંયા પહોંચ્યા બાદ એ ફ્લુ ગેસીસ નીચે તરફ જાય છે, જ્યાં બોટમ ફ્લુમાં એ ફ્લુ ગેસીસ ફરીથી પાછળ તરફ જાય છે. ત્યાંથી એ ફ્લુ ગેસીસ બે પાર્ટમાં વેચાય છે, જેમાંથી એક ફ્લુ ગેસીસના પોર્શન છે એ આ બાજુ આ તરફ જે સાઈડ ફ્લુ છે તેમાં આગળ તરફ વધશે અને બીજો જે ફ્લુ ગેસીસનો પોર્શન છે એ બોટમ ફ્લુમાં અહીંયાથી આ પોર્શનમાં આવી આ સાઈડ ફ્લુમાં ફરીથી આગળ તરફ આવશે અને ત્યાંથી એ ડેમ્પર મારફતે ચીમની સુધી લઈ જવામાં આવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સૌપ્રથમ ફાયર ટ્યુબ્સમાં એકવાર આગળ તરફ, પછી બોટમ ફ્લુમાં પાછળ તરફ અને પછી બંને બાજુ જે સાઈડ ફ્લુ છે એમાં આગળ તરફ. તો જે વોટર છે એની ફરતે એ 3 વખત પાસ થાય છે. ઓકે, ફાયર ટ્યુબ્સની અંદર, બોટમ ફ્લુમાં અને સાઈડ ફ્લુમાં. તો આથી આ બોઇલર છે 3 પાસ બોઇલર તરીકે પણ ઓળખાય છે. લેન્કશાયર બોઇલર છે એ 3 પાસ બોઇલર તરીકે પણ ઓળખાય છે. Channel and transfer heat to the superheater before passing through the chimney. The flue gases, after passing through side channels, transfer the heat to the superheater and then escapes to the environment through the chimney. So આ આપણે વાત કરી લેન્કશાયર બોઇલરના કાર્યપદ્ધતિની. તો હવે આપણે જોઈએ આ લેન્કશાયર બોઇલર છે એના ફાયદાઓ શું છે, એડવાન્ટેજીસ ઓફ લેન્કશાયર બોઇલર. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ વેરી સિમ્પલ ડિઝાઇન. ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇઝ ઓફ ઓપરેશન છે ખૂબ જ સરળ છે, કાર્યપદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ છે, ડિઝાઇન છે એ પણ સિમ્પલ છે. થર્ડ વન ઇઝ ઇટ કેન બી ઇઝીલી મેન્ટેન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ્ડ. તેનું મેન્ટેનન્સ છે ખૂબ જ સરળ છે અને રિપ્લેસમેન્ટ છે એ પણ ખૂબ સરળ છે. ધ ફોર્થ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. નાઉ લેટ અસ સી સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ લેન્કશાયર બોઇલર. ધીસ બોઇલર રિક્વાયર્સ લાર્જ એરિયા. ખૂબ જ વિશાળ જગ્યાની જરૂરિયાત છે, કારણ કે તેનું કદ ખૂબ જ વિશાળ હોવાથી આ બોઇલર માટે એના ઇન્સ્ટોલેશન માટે ખૂબ જ વિશાળ જગ્યાની જરૂરિયાત હોય છે. The second one is the steam production rate is high. Okay, this is not disadvantage, but you can write this in advantages. તેનો સ્ટીમ પ્રોડક્શન રેટ છે ખૂબ જ ઊંચો છે, ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં સ્ટીમ જનરેશન થાય છે, કારણ કે 3 વખત ફ્લુ ગેસીસની હીટ છે એ વોટરને પ્રોવાઈડ કરે છે અને મેક્સિમમ ફ્લુ ગેસીસની હીટનું યુટિલાઇઝેશન થાય છે. Third one is much of the available heat is lost through the chimney due to less number of chimney. Okay, number of chimney એક જ હોય છે, તેથી ઘણી ખરી હીટ છે એ અવેલેબલ હીટ છે એ ચીમની મારફતે બહાર વેસ્ટ જાય છે. ઇટ હેઝ લો એફિશિયન્સી. તેની એફિશિયન્સી છે એ ઓછી હોય છે. નાઉ લેટ અસ સી સમ એપ્લિકેશન્સ ઓફ લેન્કશાયર બોઇલર. It is commonly used to drive steam turbines. તેનો મુખ્ય ઉપયોગ સ્ટીમ ટર્બાઇન ચલાવવા માટે થાય છે. It is also used in marines. It is also used in locomotives. It also employed in sugar mills, textile mills, etc. So these are the application of Lancashire boiler.
Now, let us start the second horizontal fire tube boiler is a cornice boiler. You can see different views are given here: front view, side view, and the top view. Okay, so લેન્કશાયર બોઇલરની જેમ આ બોઇલરનું કાર્ય પદ્ધતિ પણ કંઈક એના જેવી જ છે. આપણે લેન્કશાયર બોઇલર ભણતી વખતે જોઈ ગયા કે લેન્કશાયર બોઇલર છે એ કોર્નિશ બોઇલરનું એક અપડેટેડ વર્ઝન છે. તેમાં સુધારી કરી અને નવું બનાવવામાં આવેલું એક વર્ઝન. ઓકે, સો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ Cornish boiler. Cornish boiler is a horizontal fire tube boiler which has an internal fire tube. Okay, Cornish boiler છે એક horizontal fire tube boiler છે કે જેમાં એક fire tube આવેલી હોય છે. This is the first difference between Lancashire boiler and Cornish boiler. Lancashire boiler માં બે fire tube આવેલી હોય છે, જ્યારે Cornish boiler માં એક જ fire tube આવેલી હોય છે. Cornish boiler was first time fabricated in the year 1812 by Richard Trevithick. Okay, ફર્સ્ટ ટાઈમ 1812માં રિચાર્ડ ટ્રેવિથિક જે છે તેણે આનું ફેબ્રિકેશન કરેલું. કોર્નિશ બોઇલર હેઝ અ લોંગ હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડ્રિકલ સેલ. તેનો જે સિલિન્ડ્રિકલ સેલ છે એ હોરિઝોન્ટલ અને ખૂબ જ લાંબો હોય છે. This boiler has only one fire tube running from front to rear. તેમાં એક જ ફાયર ટ્યુબ હોય છે. This fire tube is not concentrically fixed inside the cell. તે પણ એક કોનિકલ શેપ ધરાવતી લેન્કશાયર બોઇલરમાં જે ફાયર ટ્યુબ છે તેની જેમ જ કોનિકલ શેપ ધરાવતી હોય છે. This fire tube is offset from the center. એટલે કે એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં હોતી નથી. બોઇલર સેલની અંદર આ ફાયર ટ્યુબ એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં હોતી નથી. This fire tube is offset from the center because the cell is never fully filled with water. Some space of the upper part of cell is left for steam and the fire tube is placed in such a way that it almost in the middle of the water filled area. Okay, જે બોઇલર સેલ છે તે પૂરેપૂરું વોટરથી ભરેલું હોતું નથી. ઉપર સ્ટીમ જનરેટ થઈ અને જમા થઈ શકે તે માટે જગ્યા રાખેલી હોય છે. તો આ જે પાણી ભરેલો જે પાર્ટ હોય, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે આ પાણી ભરેલો પાર્ટ છે એ અહીંયા સુધી જ છે. વોટર ફિલ્ડ છે એ અહીંયા સુધી જ કરેલું છે. તો આ જે વોટર જેટલા પાર્ટમાં ફિલ થયેલું છે તેના એક્ઝેક્ટ વચ્ચેના ભાગમાં છે આ ફાયર ટ્યુબ છે એ રાખવામાં આવે છે. ઉપરનો ભાગ છે એ સ્ટીમ જમા થઈ શકે તેના માટે રાખવામાં આવે છે. અને જે વોટર જે પાર્ટમાં છે તેના એક્ઝેક્ટ વચ્ચેના ભાગમાં ફાયર ટ્યુબ આવે તે રીતે ફાયર ટ્યુબ ગોઠવવામાં આવે છે. લેન્થ ઓફ ધી સેલ ઇન કોર્નિશ બોઇલર વેરીઝ ફ્રોમ 4 to 7 મીટર. કોર્નિશ બોઇલરની લંબાઈ છે એ 4 થી 7 મીટર જેટલી હોય છે. એન્ડ ડાયામીટર ઓફ ધી સેલ વેરીઝ ફ્રોમ 1.25 to 1.75 મીટર. ડાયામીટર જે છે સેલનો એ પણ 1.25 થી 1.75 મીટર જેટલો હોય છે. You can see beautiful figure is given of Cornish boiler. Different three views are there. The working of Cornish boiler is as same as Lancashire boiler. Just one difference is there. Just one difference is there. We will see that during working. As at first the fuel start to burn inside the furnace and flue gas is generated. સૌ પ્રથમ ફર્નેસમાં ગ્રેટ પર ફ્યુલ પાથરવામાં આવે છે. ફર્નેસ ડોર દ્વારા ફ્યુલ દાખલ કરી અને ફર્નેસ ડોર છે અહીંયા હોય છે અને તે ગ્રેટ પર અહીંયા ફ્યુલ પાથરવામાં આવે અને ફ્લુ ગેસીસનું સૌ પ્રથમ અહીંયા ફર્નેસની અંદર શું કરવામાં આવે? દહન કરવામાં આવે. ફર્નેસ છે એ ફાયર ટ્યુબની અંદર પાછળના ભાગમાં અહીંયા આપેલી હોય છે. ઓકે, અને ત્યાં જ ગ્રેટ આવેલું હોય છે જ્યાં બળતણનું દહન થાય છે. Okay, this flue gases passes through the boiler internal fire tube. આ flue gases બોઇલરની જે અંદર આવેલી ફાયર ટ્યુબ છે તેમાંથી પસાર થાય છે. This fire tube is placed in the center of
the water area of the boiler. We have already discussed about that. So the heat transfers from the flue gases inside the fire tube to the water. As the water is heated by the flue gases, steam is generated. ઓકે, સૌપ્રથમ આ ફ્લુ ગેસીસ છે આ ફાયર ટ્યુબમાં જનરેટ થશે પાછળના ભાગમાં જ્યાં ફર્નેસ આવેલી છે ત્યાંથી, અને એ આ ફાયર ટ્યુબની અંદર આગળ તરફ આવશે. હવે આ આગળ તરફ જ્યારે ફ્લુ ગેસીસ પસાર થશે ફાયર ટ્યુબ્સમાં ત્યારે એ બોઇલર ડ્રમની ફાયર ટ્યુબની ફરતે જે વોટર આવેલું છે એ હીટ એનર્જી મેળવશે અને એ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થઈ અહીંયા ઉપરના ભાગમાં સ્ટીમ સ્પેસમાં જમા થશે. ઓકે, ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈએ તો ધ સ્ટીમ જનરેટેડ બાય હીટિંગ વોટર યુઝિંગ ધ ફ્લુ ગેસ then goes through the priming pipe to the engine. Priming pipe મારફતે વોટર તેમાંથી દૂર થઈ અને સ્ટીમ છે એ એન્જિન સુધી જાય છે. The flue gas from the internal fire tube then goes to the side flue and then to the bottom flue. This is the second difference between Cornish boiler and Lancashire boiler. Lancashire boiler માં આપણે જોઈ ગયા કે ફ્લુ ગેસીસ સૌ પ્રથમ આગળ તરફ જાય છે, ત્યારબાદ નીચે જાય છે અને ત્યારબાદ નીચેથી પાછળ તરફ જઈ અને બંને બાજુ સાઇડ ફ્લૂમાં આગળ તરફ આવે છે. અહીંયા કોર્નિશ બોઇલરમાં સૌ પ્રથમ ફ્લુ ગેસીસ ફાયર ટ્યુબમાં આગળ તરફ આવશે. ઓકે, તમે અહીંયા ટોપ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો, સૌ પ્રથમ આગળ તરફ આવશે, ત્યારબાદ એ બંને બાજુ સાઇડ ફ્લૂમાં ડિવાઈડ થશે. સાઇડ ફ્લૂમાં બંને બાજુ ડિવાઈડ થઈ અને એ પાછળ તરફ જશે, ત્યારે પણ એ ફરીથી વોટરને હીટ આપશે. ત્યારબાદ બંને પોર્શન જે અલગ પડેલા હતા ફ્લુ ગેસીસના એ બંને નીચે તરફ જશે. એ તમે સાઇડ વ્યૂમાં અહીંયા જોઈ શકો છો કે પાછળ તરફ જઈ અને એ સાઇડ ફ્લૂમાંથી બંને બોટમ ફ્લૂમાં ફરીથી નીચે તરફ ભેગા થશે. અહીંયા અને અહીંયા એ બંને નીચે તરફ, અહીંયા નીચે તરફ જે બોટમ ફ્લૂ હશે ત્યાં ભેગા થઈ અને ફરીથી એ આગળ તરફ આવશે અને ત્યાંથી ડેમ્પરમાં જમા થઈ અને ચીમની મારફતે વાતાવરણમાં રિજેક્ટ કરવામાં આવશે. ઓકે, the flue gases from the bottom flue goes to the main flue which takes the flue gases to chimney where it is passed to the atmosphere. ચીમનીમાંથી તે ત્યારબાદ વાતાવરણમાં રિજેક્ટ થશે. Now let us see application of Cornish boiler. Cornish boilers are used in many industries like sugar, paper, tire, chemical, etc. જે કોર્નિશ બોઇલર છે એ જુદી જુદી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. કોર્નિશ બોઇલર્સ આર ઓલ્સો યુઝડ ટુ પ્રોડ્યુસ સ્ટીમ ટુ રન સ્ટીમ ટર્બાઇન. સ્ટીમ ટર્બાઇન ચલાવવા માટે જે સ્ટીમ જરૂરી છે તે જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે પણ કોર્નિશ બોઇલરનો ઉપયોગ થાય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન મેની મરીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તે ઘણી બધી મરીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ વપરાય છે. Now let us see some advantages of Cornish boiler. Cornish boiler ના ફાયદાઓ. Cornish boiler have very simple design. Cornish boiler ની ડિઝાઇન છે ખૂબ જ સિમ્પલ છે અને તેનું કન્સ્ટ્રક્શન પર ખૂબ જ સરળ છે. It is compact and portable boiler. This boiler can overcome load fluctuation during operation. Load fluctuation છે તેના માટે તે ઉપયોગી છે, એટલે કે સ્ટીમની જરૂરિયાતમાં વધારો અને ઘટાડો છે તે પૂરો પાડી શકે છે. એન્ડ ધી લાસ્ટ એડવાન્ટેજ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઓફ ધી બોઇલર ઇઝ વેરી લો. તેનું કન્સ્ટ્રક્શન અને મેન્ટેનન્સનો જે ખર્ચ છે તે ખૂબ જ ઓછો છે. નાવ લેટ અસ સી સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ કોર્નિશ બોઇલર. લો સ્ટીમ પ્રોડક્શન રેટ ઓફ નિયરલી 1350 kg પર અવર. 1350 kg પર કલાક જેટલો ઓછો સ્ટીમ જનરેશન રેટ છે. ઇટ કેન ટેક મેક્સિમમ સ્ટીમ પ્રેશર ઓફ 10.5 બાર. તે 10.5 બાર સુધીનું મેક્સિમમ દબાણ છે સ્ટીમનું એ જનરેટ કરી શકે છે, જે ખૂબ જ ઓછું છે. નીડ મોર ગ્રાઉન્ડ ડ્યુ ટુ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રક્ચર એઝ સેમ એઝ લેન્કશાયર બોઇલર. લેન્કશાયર બોઇલરની જેમ જ અહીંયા તેનું કદ ખૂબ જ વિશાળ હોવાથી જે ગ્રાઉન્ડ એરિયા છે તેના સ્થાપન માટે ખૂબ જ વધારે જરૂરી છે. થેન્ક યુ.